주여, 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 요한복음 14장 1절로부터 27절까지 말씀입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. You know the way to the place where I am going. 도마가 이르되 주여, 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. 빌립이 이르되 주여, 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. 예수께서 이르시되 빌립아, 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. Jesus answered, Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐. 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라. Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father, living in me, who is doing his work. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. You may ask me for anything in my name, and I will do it. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. If you love me, you will obey what I command. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라. The Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. I will not leave you as orphans, I will come to you. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠음이라. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. 가룟이 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까.
Then Judas, not Judas Iscariot, said, But, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와. All this I have spoken while still with you. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 기쁜 날이죠. 우리가 하나님께서요, 항상 함께 하심을 어떻게 할 수 있냐면 하나님께서 말씀을 주시죠. 또 하나님께서 말씀으로 또 깨닫게 하시고 또 생각하게 하시고 또 함께 계심을 증거하시죠. 문득 그런 생각이 들었어요. 기도원에서 기도하는데 하나님의 형상에 대해서 이 말씀이 떠오르는 거예요. 그러면서 어떻게 알 수 있을까? 그리고 이제 말씀을 보는 가운데 오늘 말씀이 요한복음 14장 말씀을 주셨는데 제자 중에 누가 빌립이 예수님께 질문을 합니다. 주님, 아버지를 보여주세요. 그러면 족하겠습니다. 이런 이야기가 나오고 이런 질문이 나오는데, 그러니까 여러분 보세요. 하나님을 보여주시면, 아버지를 보여주시면 믿겠습니다. 우리 이 세상에서도요, 믿는 사람들이요, 신앙생활을 그렇게 오래 했는데도 성령 체험도 못해, 하나님의 형상도 몰라, 예수님을 알지도 못해. 그러다 보니까 어떻게 되는 거예요? 이단에게 넘어가서, 사단에게 넘어가서, 사단 마귀에게 넘어가서 지옥으로 끌려가는 거예요. 왜 그럴까요? 예수님을 알지 못하기 때문에. 예수님을 본 자는 하나님을 본 자라고 분명히 예수님께서 말씀하시는데, 우리가 이 신앙생활하면서 왜 이단에게 넘어가고 왜 잘못된 길로 가고 왜 그 소망을 못 갖나 했더니 모르는 거예요. 예수님에 대해서 모르는 거예요. 말씀은 말할 것도 없고요. 그래서 이렇게 빌립이 질문한 것처럼 우리가 주님의 형상으로 오신 예수 그리스도를 바라볼 때, 그럼 우리는 어떻게 바라봐야 되냐? 우리가 어떻게 해요? 예수님께서 하나님의 형상으로 오셔서 나타내시고 보여주시고 증거하신 것처럼 우리에게 보혜사 성령을 보내주셨고, 그럼 우리를 통해서 하나님 나라를, 예수님을, 하나님을 보여야 되는 거예요. 할렐루야. 그러니까 우리가 우리의 모습을 통해서 하나님의 형상을 볼 수 있어야 되는 거예요. 예수님의 형상을 볼 수 있어야 되는 거예요. 우리가 예수님 안에 거해야 되는 것이죠. 우리가 그 세상에서도 보면요, 이 얼굴을 보면, 그 형상을 보면 알 수가 있어요. 살인자인지 또는 악한 자인지 거짓말하는 자인지 속이는 자인지 탐심이 많은 자인지 탐욕주의자인지, 하여튼 얼굴 이렇게 보면 알 수 있지만 확실하게 알 수 있는 건 무엇을 보면 알 수 있습니까? 말하는 걸 보면 알 수 있어요. 무슨 말을 하느냐가 따라서 그 사람을 알 수가 있어요. 내가 일면식도 없는 사람도요, 얘기하다 보면은 그 사람이 쓰는 직업에 대한 전문 용어가 나와요. 그렇겠죠? 의사인 경우는 아무리 표시를 안 해도 어떤 이야기를 할 때 건강에 대한 얘기를 또 하거나 전문 의학적인 용어를 쓰게 되면 어디 병원 의사세요? 하고 물어볼 수 있는 거고, 또 치과면 또 치에 관련된 거, 내과, 외과, 정형외과 등등 말하는 거 보면 알 수가 있어요. 그렇죠. 학교 선생님인지는 또 말해보면 또 알 수 있죠. 가르치는 사람인지 또는 뭐 하는 사람인지 보면은 말투가 나온다는 거예요. 특히 또 어린아이를 가르치는 유치원 선생님들 보면 말투가 어때요?
어린아이한테 하는 듯이 말이 이렇게 보면은 이분은 유치원을 다니는구나. 선생님 등등 알 수가 있어요. 그러니까 그 사람이 무슨 말을 하냐에 따라서 그 사람의 직업도 알 수 있고 우리가 분별할 수가 있다는 것입니다. 하물며 하나님의 형상을, 예수님의 형상을 지닌 우리들이 무엇을 통해서 알 수 있겠어요? 우리가 말을 무슨 말을 하냐에 따라서 알 수가 있는 거예요. 오늘 본문 가운데서도 내 안에 예수님께서 하나님 안에 내가 거하고 하나님이 내 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 하나님을 알 수가 있다는 것이죠. 그래서 그 말씀대로 우리가 또 깨닫게 되고 알게 됩니다. 그래서요, 부모 자식 간에도 보면은 너 누구 닮았어? 엄마 닮았어? 아빠 닮았어? 그렇게 얘기를 하잖아요. 아이가 똑똑하면은 자기 닮았다고 그러죠. 또 똑똑하지 않으면 또 누구 닮았다고 그러고 서로가 막 미루기도 하고 그 닮았다는 얘기를 많이 한다는 거예요. 그 형상에 대해서 얘기하죠. 그래서 우리가 창세기에 보면 1장 27절에 보면 분명히 말씀에 기록하고 있어요. 하나님이 이 천지를 창조하시고 남자 여자를 만드셨죠. 그 하나님은 자기의 형상대로 사람을 지으시고 남자와 여자를 창조하셨다고 분명하게 기록하고 있어요. 아멘. 분명히 기록하고 있어요. 그런데 요즘 이 세상의 전 세계에서 보면요, 하나님 말씀을 창조의 질서를 어지럽히고 깨뜨리고 대적하는 무리들이 있어요. 사단 마귀들이 하는 짓이죠. 무엇이겠습니까? 하나님의 창세기 1장 27절에 기록한 말씀을 완전히 거꾸로 뒤집어 버리는 거예요. 남자와 여자의 경계를 없애버리는 것이죠. 동성애니 트랜스젠더니 하다못해 동물들, 짐승들 흉내를 내고 있어요. 그러니까 사람을 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 사람을 뭐예요? 짐승과 같이 더러운 것으로 바꿔버리는 거예요. 창조의 질서를 어지럽히는 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 하나님에 대해서 또 예수님에 대해서 우리가 분명하게 그 말씀을 통해서 깨닫고 그 말씀대로 우리가 순종하면서 살아야 되는 거예요. 그래서 오늘 주여 아버지를 제목을 보시면요, 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서. 자, 이 제자가 한 말이에요. 안 믿는 사람이 한 게 아니라 그렇게 예수님과 함께 동행하고 예수님께서 하나님의 그 모든 일을 나타내시고 이제 십자가에 달리시기 전에, 죽으시기 전에 이들에게 이제 말씀을 전해 주시는데 이 말을 한 거예요. 오늘 1절부터 보시면요, 아버지께로 가는 길이라고 돼 있죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 부릅니다. 내가 지금 예수님께서 아버지 집에 갈 거예요. 내가 아버지 집에 가는 이유는 거처를 준비하러, 예비하러 간다는 것입니다. 누구의 거처? 우리의 집. 그 제자들의, 믿는 자들의 집을 내가 너희를 위해서 거처를 예비하러 아버지께로 간다. 그 가는 길이 뭐예요? 십자가죠. 십자가를 지고 죽으시고 부활하셔서 그 길, 하나님 우편에 앉아 계신 거예요. 가시는 것이죠. 가시는 이유는 우리의 거처를 예비하러. 거처할 곳이 많다고 말씀하셨죠. 적은 게 아니에요. 그렇지 않았다면 분명히 오늘 예수님께서 하실 거라고 기록해놨죠. 어찌됐든 예수님께서 분명히 말씀하셨어요. 내가 십자가에 죽으시고 부활하셔서 승천하셔서 그날에 가는 이유는 너희 거처를 예비하러 간다. 거처할 곳이 많다. 그리고 다시 너희에게로 올 것이다. 거처할 그 준비가 다 예비되면 내가 다시 오겠다, 너희에게. 너희가 나를 영접함으로써 내가 있는 곳에 너희도 있게 하겠다고 분명히 말씀하셨어요. 그곳이 바로 천국이죠. 하나님 아버지가 계신 곳이에요. 그래서 내가 아버지께 가는 것이 너희에게 유익하다는 것입니다. 그런데 보세요. 도마가요. 예수님께서 너희가 그 길을 안다고 말씀하시니까 주님, 도마가 말하는 거예요. 의심 많은 도마. 우리가 그 길을 어떻게 알겠어요? 우리가 그 길을 예수님께서 지금 어디로 가시는지 아버지께 가신다고 그러는데 그 천국에 거처를 예배하러 가신다는데 우리가 안다고요, 그 길을? 그 길을 우리가 어떻게 알겠어요? 가르쳐 주세요 라고 질문하는 것이죠. 예수님께서 답을 하셨죠. 우리가 묻는 거예요. 우리도 똑같이 묻잖아요. 예수님께서 어디로 가셨나? 그 길을 우리에게 보여주세요. 그 길이 무엇입니까? 예수님께서 말씀하셨죠. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 분명히 말씀하십니다. 그러니까 아버지께로 간다는 것, 그 천국의 그 거처에 간다는 것은 예수님을 통하지 않고는 그 누구도 한 명도 결단코 갈 수가 없다는 거예요. 그러니까 세상에 있는
이 잡것들, 잡신들 믿는 사람들, 우상 숭배하는 사람들, 또 사람이 자기가 구해서 성령이니 자기가 메시아냐는 그런 거짓된 자들 다 엉터리고 지옥으로 다 가는 자들이죠. 그들은 천국에 못 갑니다. 다 지옥길이에요. 오직 그 천국길은 오직 예수 그리스도를 하나님의 아들이신 예수님을 통해서만이 갈 수 있는 거예요. 오늘 분명하게 말씀하십니다. 도마에게 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 단 한 명도 없다는 거예요. 할렐루야. 그러니 분명하게 그 길을 가르쳐 주셨죠. 예. 그러면 예수님만 붙잡으면 되는 거예요. 예수님의 길만 바라보면 되는 거예요. 그런데 또 오늘 또 질문한 사람이 있어요. 예수님께서 계속 그 말씀을 하시면서 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제로부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 그럽니다. 그러니까 나를 봤다는 건 아버지를 본 거야. 그런 말을 한 것이죠. 너희가 보았고 알았다. 왜? 예수님이 너희가 나를 봤기 때문에 내가 곧 하나님께서 나를 보내셨기 때문에 내 안에 거하시기 때문에 너희가 보고 듣고 하는 모든 것이 하나님의 말씀이라는 것이죠. 예수님께서는 자기가 직접 내 스스로 말하는 것이 하나도 없다고 말씀하셨어요. 내 안에 거하시는 하나님께서 말씀하시는 거예요. 내 말은 내 말이 아니라 곧 하나님의 말씀이니라. 그가 행하시는 일을 너희가 봐라 그러는 것이죠. 그러니까요. 너희가 나를 봄으로써 아버지를 본 것이다 라고 말하니까 이번에는 누가요? 빌립이 주님, 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 그러면 족하겠나이다 하고 질문을 합니다. 예수님께서요. 답답하신 거예요. 여러분도 신앙생활 오래 20년, 30년 하잖아요. 그렇죠? 근데 나중에 주님 어디 있어요? 하나님 좀 보여주세요. 세상 믿지 않는 사람들처럼 하나님이 어디 있어요? 하나님 보여주세요. 예수님이 어디 있어요? 하고 질문한단 말이에요. 모르는 거예요. 그동안 신앙생활이 전부 다 까마득하게 모르고 신앙생활한 거예요. 예수님을 알지 못하고 이 빌립이 질문한 것처럼 아버지를 보여주시면 하나님을 보여주시면 족하겠습니다. 제가 믿을게요. 예수님께서 어떻게 대답하셨어요? 내가 너희와 이렇게 함께 오랫동안 있었는데 너가 나를 알지 못하느냐라고 말씀하시죠. 똑같은 말이에요. 여러분이 신앙생활을 예배를 드리는데도 하나님을 알지 못하고 하나님을 보여주세요. 예수님을 보여주세요. 이런 질문을 하기도 한다는 것이죠. 왜? 말씀을 이해를 못하니까. 깨닫지를 못해서. 그래서 제가 오늘 말씀을 들으면서 읽으면서 그렇다면은 예수님을 통해서 하나님을 알 수 있고 내가 예수님을 사랑하면 그 계명을 지키는 것이고 내가 예수님 안에 거하면 하나님이 내 안에 거하시는구나. 왜냐하면 예수님께서 하나님 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 알리라고 말씀하셨어요. 또 분명히 그날에 십자가에 죽으시고 부활하실 그때에 너희가 알게 될 것이다. 그리고 내 이름으로 너에게 보내주실 보혜사 성령님께서 모든 것을 가르치시고 생각나게 하실 것이다. 그러니 믿으라. 내 안에 아버지가 계신 것을 믿으라. 너희가 아버지를 본 것이니라. 그렇죠. 그 말을 통해서 아까 제가 말씀드렸듯이 세상의 직업도요. 그 사람이 말하는 걸 통해서 그 사람이 무슨 사람인 줄 알 수 있어요. 시장에서 장사를 하는 사람인지 병원에서 환자를 진단하는 사람인지 또는 건축가인지 도시계획가인지 또는 음식 장사하는 사람인지 다 알 수가 있어요. 말하는 거 보면 알 수가 있다는 거예요. 더군다나 우리 믿음의 백성들은 어떻게 해요? 무슨 말을 하겠어요? 복음을 증거하죠. 그러니까 알 수 있죠. 누구의 사람이라는 거예요. 누구의 어떤 직업을 갖고 있는 사람인지 알겠죠. 직업이라고 하지 뭐하겠지만은 그 무슨 말을 하는 사람이냐에 따라서 그 사람의 직업을 알 수 있는 거예요. 그러니 여러분 보세요. 예수님께서 이 땅에 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다는 것입니다. 누구 말을 전하는 거예요? 누구 말을 선포하는 거예요? 하나님 나라에 대해서 하나님 말씀을 선포하는 거예요. 그러니 예수님께서 말씀하시는 것이 누구에 대한 것입니까? 하나님 나라에 대한 것이라는 거예요. 그러니 그 말을 전하는 너희들, 너희 안에 하나님이 거하심으로 믿어라. 내 말이 아니라 하나님이 하시는 말씀이다. 도저히 믿지 못하겠거든. 어떻게 하라는 거예요? 그가 행하시는 일을 보고 믿으라는 것입니다. 지금 믿음에 대해서 계속 말씀하시는 거예요. 그러면서 중요한 말씀하십니다.
너희가 나를 사랑하면, 예수님을 사랑한다면 그 계명을 지킨다는 거예요. 내 말을 듣는다는 거예요. 내 말이 내 말이 아니라 하나님 말씀이기 때문에. 지금도 제가 선포하는 이 말씀도 제 말이 아니죠. 예수님의 말씀입니다. 하나님 말씀이라는 거예요. 직접 말씀해 주신 것이죠. 그렇기 때문에 믿으시길 바랍니다. 하나님의 말씀인 걸 믿으시길 바랍니다. 그래서 이 제자들에게요, 예수님께서 계속해서 말씀하시는 거예요. 나를 사랑하지 아니하는 자는 하나님이 그를 사랑하지 않는다는 거예요. 내 계명도 지키지 않는다는 거, 듣지 않는다는 거. 왜? 사랑하지 않기 때문에. 그러나 나를 사랑하면은, 내 안에 거하면은 하나님께서 너를 사랑하실 것이다. 그리고 나도 너를 사랑할 것이고, 그 거처에 너희와 우리가 함께, 하나님 성부 성자 성령님께서 함께 너희와 거처 천국에 거하리라. 할렐루야. 얼마나 가슴이 막 벅찹니까? 정말 하나님의 형상으로 오신 그리스도. 우리가 창세기 아까 1장 27절 말씀을 읽었죠. 아멘. 다시 한번 보겠습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 하시되 남자와 여자를 창조하시고, 분명히 하나님께서 사람을 자기 형상으로 지으셨다는 거예요. 그래서 우리는 사람들을, 우리가 형제들을 볼 때, 믿음의 백성들을 볼 때 하나님의 형상으로 지으신 받은 거룩한 자들이구나. 할렐루야. 그렇게 보게 되는 거예요. 하나님, 어떻게 하나님을 알 수 있어요? 보여주세요. 네가 보여라 그러는 거예요. 네가 예수 그리스도의 말씀대로 순종하고 예수님을 사랑하고 하나님의 형상을 보이라는 것입니다. 그러니 여러분, 얼마나 우리가 참 내 모습이 예수님의 말씀과 그 하나님의 형상으로 비춰지기를, 그 보여지기를 우리가 간절히 어떻게 구해야 되는 거예요. 하나님, 내가 나를 통해서, 제자들이 예수님을 통해서 말씀하신 것처럼, 예수님께서 그들에게 분명하게 말씀하신 것처럼 나를 통해서 아버지를 보듯이 하나님의 형상으로 나타나신 것이 바로 예수 그리스도시고, 그 예수 그리스도 안에 있는 너희들이 바로 하나님을 형상을 나타낸다는 것입니다. 그러니 우리가 얼마나 조심스럽고 내가 무슨 말을 해야 되고 나의 형상이 누구의 형상인지를 반드시 아셔야 돼요. 그렇기 때문에 반대, 마귀의 자식들, 마귀의 형상들은 누구예요? 지금도 끝까지 하나님 말씀을, 질서를 어지럽히는 저 동성애자들, 그냥 거짓된 자들, 하나님의 창조의 질서를 깨트리려는 자들, 전부 다 마귀의 자식들이라는 거예요. 하나님의 형상을 마귀의 형상으로 바꿔버리는 것이죠. 유혹하고 미혹한다는 거예요. 이단은 말할 것도 없고요. 분명히 이건 제 말이 아니에요. 하나님이 천지를 창조하신 만물의 왕이신 하나님 아버지의 말씀을 선포하는 거예요. 그 누가 하나님께 따지세요. 따질 사람 있어요. 자신 있으면 해보세요. 하나님이 얼마나 위대하신 분이고 존엄하시고 존귀하신 분인지 모르는 저들, 참 불쌍한 것이죠. 그러니 여러분, 우리가 말씀을 통해서 우리가 깨닫는 거예요. 고린도후서 4장 4절 말씀에도 보시면요, 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 분명히 또 고린도후서 4장 4절의 말씀에 기록하고 있어요. 하나님의 형상입니다. 골로새서 1장 15절에도요, 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니. 아멘. 분명히 하나님의 형상에 대해서 말씀을 기록해놨다는 거예요. 예수 그리스도는 하나님의 형상이시고 하나님이시구나. 예수님을 본 자들, 그 제자들은 예수님을 봤으면 하나님을 아는 거예요. 근데 하나님 아버지를 보여달라고 그러니 예수님께서 얼마나 답답하시겠어요. 또 믿음 생활 하시는 여러분들이 하나님을 보여주세요. 하나님 나타내주세요. 예수님 보여주세요. 자꾸 이렇게 얘기한단 말이에요. 말씀을 지키라는 것입니다. 들으라는 거예요. 순종하라는 거예요. 너희가 하나님 말씀, 예수님 말씀을, 이 가르쳐 주신 것을 듣지 않는다면, 사랑하지 않는다면 하나님이 너희 안에 거하실 수도 없고 보혜사 성령님께서 우리 안에 내주하실 수도 없다는 것입니다. 그 형상인 것을 믿으셔야 돼요. 하나님의 형상을 우리가 나타내야 되는구나. 내가 그 복음의 광채를 예수 그리스도 안에 거함으로써, 그 말씀으로 내가 그 복음을 증거를 함으로써 예수님을 보게 하시고 하나님의 형상을 우리가 나타내야 되는구나. 그래 우리가 서로 볼 때 존귀하신 분들이죠. 귀한 분들이라는 거예요. 믿음 갖고 있는 사람들.
예수님을 믿고 그 안에 있는 거룩한 형제들은 정말로 하나님의 형상으로 우리가 하나님을 날마다 찬양하고 예배하고 그 형상으로 우리가 보여주시는 거예요. 하나님의 형상으로 지음받은 사람만이 진실로 어떻게 해요? 예수 그리스도의 그 십자가에 죽으신 보혈로 죄 사함을 얻고 구원받은 거룩한 백성으로서 시민권자로서 천국 시민권자로서 이렇게 당당하게 나와서 예수 이름으로 우리가 하나님 안에 거할 수 있는 거예요. 분명히 예수님께서 평안을 너에게 주노니, 평안을 너에게 주노니 세상에 줄 수 없다는 거예요. 세상에 주는 것과 같지 않다는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그러니까 여러분 보세요. 오늘 예수님께서 이 도마와 빌립 그 외 제자들에게 오늘 말씀하신 것은요, 하나님의 형상에 대해서 지금 선포하시는 거예요. 예수님을 보고도 주님 아버지를 보여달라고 했던 그 빌립의 그 질문과 그 길을 알려달라고 한 그 도마의 그 질문을 통해서 우리가 그 갈 길, 그 길은 바로 예수 그리스도 외에는 아무도 없다는 거예요. 그리고 그 하나님의 형상이 바로 그 예수 그리스도를 본 자가 하나님의 형상을 본 자라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 반드시 예수님을 사랑하시고, 사랑하려면 말씀대로 계명을 지켜야 되는 거예요. 나를 사랑하는 자 내 계명을 지키나니, 사람이 내 계명을 지키면 하나님께서 그 안에 거하신다는 것입니다. 믿으시길 바랍니다. 그래서요, 예수님께서요, 그날에 분명하게 말씀하셨어요. 너에게 또 다른 보혜사를 보내주신다고 했습니다. 그가 너희와 영원히 함께 하게 해주신다는 거예요. 할렐루야. 우리 성령님께서 지금도 어떻게 우리가 영원히 함께 하시는 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 예수님께서 말씀하신 것을 우리에게 어떻게 가르치시고 그 모든 것을 생각나게 하신다는 거예요. 어떻게 할 수 있겠어요? 성령님께서 우리에게 가르쳐 주신다는 것입니다. 우리가 보고 싶어도 알고 싶어도 세상은 그를, 성령을 보지도 알지도 깨닫지도 못한다는 거예요. 그러나 너희에게는 알게 하셨다는 것입니다. 우리 안에 거하시고 속하기 때문에. 할렐루야. 그러니 얼마나 감사합니까? 여러분, 내가 정말로 믿음 생활할 수 있다는 거, 내가 믿음으로 예수 그리스도의 말씀을 들을 수 있고 그 말씀 가운데서 하나님의 형상을 볼 수 있고 그 하나님의 형상의 말씀으로 내가 덧입혀져서 내 말과 행함이 모든 것이 어떻게 해요? 하나님의 형상으로 비춰져있구나. 실제적으로 하나님께서 분명히 창세기 1장 27절에 분명히 말씀하셨어요. 자기의 형상으로 사람을 창조하셨다는 것입니다. 남자와 여자를 만드셨다는 거예요. 그런데 보세요. 지금 외국에서는요, 트랜스젠더 얘기를 하면서 아침에는 남자, 점심에는 여자, 오후에는 남자인지 여자인지 중간, 해괴망측한 남자부터 여자까지 어떤 상황에 자기 위치를 놓을 수 있고, 내가 하루는 돼지가 됐다, 하루 개가 됐다, 짐승 흉내를 내기도 하고 자기가 원하는 대로 한다는 거예요. 이거 완전히 조현병 환자들이죠. 조현병 환자들이 그렇게 해요. 자기가 남자인지 여자인지 구별도 못하고 누군지도 몰라요. 근데 정신 멀쩡한 사람들이 그런 짓을 한다. 뭐예요? 마귀의 짓이죠. 사단 마귀의 자식들이라는 거예요. 사단 마귀의 형상들이라는 거예요. 왜? 하나님을 대적하는 거예요. 하나님의 창조한 질서를 무너뜨리려고, 그런다고 무너뜨려질 것도 아니지만은 하나님이 분명히 말씀하셨습니다. 창세기 1장 27절에 자기의 형상으로, 하나님께서 자기의 형상으로 자기의 형상대로 사람을 창조하시고 남자와 여자를 창조하셨다는 것입니다. 믿으시길 바랍니다. 이거는 누구도 바꿀 수가 없어요. 아무리 어떤 뛰어난 학자라도, 누구 어떤 사람이라도, 유명한 사람이든 뭐 지위가 있건 권력이 있건 그 누구도 이 천지 만물을 창조하신 야훼 하나님 아버지의 그 창조를 바꿀 수가 없다는 거예요. 전부 다 피조물들이에요. 그래서 우리에게 보여주시기 위해서 말씀이 육신이 되어 예수 그리스도 하나님의 독생자 아들 예수를 이 땅에 보내주셨다는 것입니다. 그러니 예수님을 봤으니 하나님이 계시는 것이죠. 그리고 그냥 믿으라는 게 아니라 예수님께서 어떻게 해요? 직접 십자가에서 매달리시고 피를 흘리심으로 내 죄를 대속해 주시고 나를 구원해 주셔서 그 길을 열어주셨다는 거예요. 그 휘장을 찢어서 막혀있던, 하나님께 감히 나아갈 수 없던 우리들을 하나님께 나아갈 수 있도록 길을 열어주신 거예요. 오직 예수 그리스도 외에는 하나님께 우리가 예배를 드릴 수도 없고 찬송과 영광을 돌릴 수도 없습니다. 예수 그리스도가 머리가 되어주셔서 예수 그리스도 안에 들어와 있는 그 말씀대로 우리가 순종하고 사랑하고 그 계명을 지킴으로써 하나님께 찬송과 영광을 돌리는 거예요. 그러니 여러분은 하나님의 거룩한 백성들입니다. 자녀들이죠. 하나님의 형상을 입은 하나님의 거룩한 백성들이라는 것을 믿으시길 바랍니다. 그러니까 예수님께서는 계속 강조하시는 거예요. 내 말을 믿어라.
정 믿지 못하겠거든 내 안에서 행하시는 하나님의 그 능력을 보고 믿으라는 것입니다. 그래도 하나님께서 택하셔서 불러주시고 그 체험해 주시고 가르쳐 주시니 얼마나 감사합니까? 할렐루야. 그러니 여러분 조금도 의심하지 마시고 두려워하지 말라. 보세요. 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라. 두려워하지 말라는 거예요. 하나님을 믿으니 나를 믿으라는 것이죠. 반드시 우리는 어떻게 해요? 예수 그리스도를 꼭 기억하셔야 됩니다. 아멘. 예수 그리스도 외에는 없어요. 그 어떤 피조물도 하나님께 인도하거나 천국으로 갈 수 있게 그 길을 열어주지 않습니다. 예수님만 소유하면 되는 거예요. 예수님만 믿으면 되는 거예요. 내가 그 안에 거하기만 하면 되는 거예요. 비교가 될지 모르겠지만 우리가 세상에서도 길을 찾아갈 때 내비게이션만 있으면 모든 길을 갈 수 있어요. 그렇죠. 내가 안 가본 길도 그 기계 하나만 의지하면 갈 수 있어요. 가르쳐줘요. 다 알기 때문에. 그렇죠. 근데 하나님께 가는 길을 다른 게 아니고 예수님 안에 거하면은 예수님을 사랑하고 그 말씀대로 순종하고 따라가면 그 길은 아버지께 가는 길이라는 거예요. 아멘. 예수 그리스도 안에서 정말로 우리가 하나님의 형상을 덧입어서 나타낼 수 있도록 오늘 말씀을 꼭 기억하시길 바랍니다. 빌립처럼 주여 아버지를 우리에게 보여주세요. 그러면 믿겠습니다. 더 족하겠습니다. 이런 말을 하지 마시고 신앙생활을 그렇게 오래 했는데도 예수님에 대해서 알지 못하고 하나님의 형상을 보지도 못하고 그 나라의 소망도 갖지 못하고 그 길이 어디로 가는 거예요? 도마가 얘기한 것처럼 그런 어리석은 말. 천국 어떻게 가요? 아버지를 좀 있다면은 보여주세요. 왜 나에게 어려운 환난이 있을 때만 찾게 만드십니까? 그럴 때만 보여주시는 게 아니에요. 내가 그 말씀대로 지키고 행할 때 그 길이 열리고 하나님께서 나를 사랑하시사 그 모든 것을 구하는 자에게 예수님께서 내 이름으로 구하는 모든 것을 내가 행하리라고 말씀하셨어요. 너희는 무엇이든지 내 이름으로 구하라는 것입니다. 그 예수님께서 어떻게 반드시 행하신다는 거예요. 왜? 나로 말미암아 아들로 말미암아 아버지께서 영광을 받게 하시려 합니다. 내가 아버지께 감으로 너희는 기뻐하라는 거예요. 내가 아버지께 구하겠다는 거예요. 그러니 내 안에 거하여 있는 너희들 나는 하나님 아버지 안에 거하기 때문에 내가 아버지께 구하는 모든 것을 내가 행할 수 있다는 것입니다. 그러니 여러분 보세요. 내가 예수 그리스도 안에서 믿음으로 말씀대로 순종하면서 하나님께 구하는 사람들은 아버지께서 어떻게 다 행해 주신다는 거예요. 그렇죠. 분명히 말씀에 기록해놨어요. 너희는 성령 안에서 그리고 예수 그리스도 안에서 믿음으로 하나님께 구하라. 그러면 내가 너희를 위해서 내 이름으로 구하는 무엇이든지 다 행하리라. 정말 이 말씀 들을 때는 가슴이 벅차올라요. 무엇이든지 예수 그리스도의 이름으로 구하면 너희가 내가 행하리라. 내가 행하리라. 할렐루야. 여러분 꼭 믿음을 가지시고 오늘 말씀을 기억하셔서 우리는 정말로 귀하고 우리 모든 세계에 있는 믿음의 백성들이 정말 하나님의 형상으로 바라볼 수 있고 또 가까이 있는 여러분들이 정말 하나님의 형상으로 지음받은 거룩한 백성이고 하나님을 경외하고 예수 그리스도 안에 있는 천국 가는 그 나라에서 다시 우리가 만날 그 거처에 우리가 함께 모일 거룩한 천국 시민권자인 것을 믿으시길 바랍니다. 그래야만 우리는 근심하거나 두려워하거나 걱정할 게 없어요. 정말로 내가 진실로 예수님께서 우리에게 말씀하신 것처럼 우리가 예수 그리스도 안에 거하면 두려웠고 근심할 게 없다는 것입니다. 믿으시길 바랍니다. 엉뚱한 소리 하지 마시고요. 내가 신앙생활 몇 년 한 게 중요한 게 아니에요. 그렇게 하고도 나중에는 예수님이 어디 있어? 하나님이 어디 있어? 원망하고 불평하고 떠나는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그 말씀을 이해를 못하기 때문에 그래요. 주님을 한 번도 만나본 적이 없어요. 하나님 나라에 대해서 소망도 없어요. 그냥 겉으로만 머리로만 지식으로만 알아서 다녔으니 그 모든 것이 어떻게 해요? 사단 마귀에게 꾀임에 유혹에 미혹에 넘어가서 그게 다인 줄 알고 그게 꿀송인 줄 알고 독약인데 가서 먹는 거예요. 하나님을 대적하는 건지도 모르고 하나님께 그 창조 질서를 깨뜨리는 것도 모르고 그 마귀의 형상을 잡아서 따라서 가는 거예요. 그러니 우리는 어떻게 해요? 근신할 깨어 기도하면서 말씀을 꼭 묵상하시고 오늘 예수 그리스도 안에 꼭 예수님을 붙잡으시고
예수 안에 거함으로써 하나님 아버지의 사랑을 받으시는 우리 거룩한 하나님 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.